สุดท้ายมุมมองต่างกันเนี่ยในขนมอัปโซนี้ก็ยังนั่งในใจลมอัดอัมพีส่วนเชียนได้อาจมีลักษณะคบในอัมพีเรื่องประหลาดโลกหรือก่อการภาพยนตร์สรุปกำเนิดระบบส่วนเชียนคือในสรุปฟูชนแคดอูปัจจุบันถัดในสรุปฟูยังที่กรองหาวเจ้าแคดเจอเชียงโลกประสบในชนาม180 ปีในกฤษกราชโลกคือเจียโกนโปรตีปีระบบส่วนเชียนนับเป็นได้ส่วนเชียนเกิดส่วนเชียนได้เจียปุกปงมอมรากาเจียจุ่มนุยกาในสรุปมวยมินการกดตราท้าโลกคือเจียโกนเจ้าจำนวนกร้อยระบบเมตบจุดศาส่วนอูชนะ180 บุญส่วนเชียนได้ไปนุเจียจุ่มนุยกาบานตามเมระบบล้นคือจูจุนเตอบังกรามกองตัวบ้าบ้ากันสายเลืองจำนายส่วนเชียนหนึ่งกรมครูษาสนับในสรุปสู่ชนชนะ180 บุญในกฤษกราชส่วนเชียนบานแกนตัวโจลขนมสัมปนเพียบประชังหนึ่งตองชัวจำนายส่วนเชียนบานพลาปโดตรอนในจมูกบองโปรระบบล้นคือส่วนเชะในสรุปสู่แคดลุยเจียงชนะ190 ปีในกฤษกราชส่วนเชียนบานสลับในขนมสมรภูมิเปดาเวประหารลิวเปียวตามบัญชีระบบเย็นซูบรรทุปีบัดบองปกต่างปีเขมรส่วนเชียนตระบานเชิงจำใบบัดหนึ่งอบรมโดยมาได้ระบบโลกคือลูกไซอูชนะ190 ปีในกฤษกราชบรรทุปีส่วนเชะบานโจรุมจมวยหนึ่งเย็นซูลูกบานบัญชีออยลีฟันนมส่วนเชียนหนึ่งเนี่ยโดยติดตัวในเตียระบบอูจิงและเตยจิปูข้างมาได้เนื้อชูอาใกล้หมอกส่วนเชียนบานพลาทสกลียางหนึ่งจอกฟูลิงชนะ190 ในกฤษกราชบรรทุปีส่วนเชะกำจัดลียางลูกบานบรรจุนเชิญเป้าเตยตัวครูซะหมกกันชูอาวินเนื้อปีเขมรส่วนเชียนเมียนเกจมอลใบละบ้านเดือซาเพียบไทรทโนนึ่งการวินิจฉัยจะบอลโลจัดสมรหนึ่งเมืองมันลูกจะจัดประมวลประดมเนี่ยมีสมรรถเพียบได้เพื่อเอาโลกตัวบ้านกระสับสมาหนึ่งอภพหนึ่งบองโปรระบโลกจะในจักรสนเชอแต่เอาสนเชียนโจรวมสำหรับจัดเลือกกิจการปฏิขนมนึ่งจีเจตาปนโปรหนึ่งคลายเจียนในดนมดอกจ้าในทางอนาคตในชนาม190 บุญในกระสักราชในอายุ15 ชนามสนเชียนตระบันแต่งตั้งจีเนกรุกรองสกยางเสียนให้ในขนมชนามดานุได้ลูกบานตามบองโปรระบโลกเวประหารลิวซุนหนึ่งห้องสูดอยดันดำบ้านขาดลูเจียงหนึ่งยูจางมันตัวปีส่วนเชอตระบานเกตเพื่อเคียดโลกบานปนำพญาอ่อยส่วนเชียนหลังสนองดำในในเปนูส่วนเชียนเติบตามมีอายุ19 ชนามปนโนการจับประดามดักนมดำบงมีนเพียบลงบะครั้งโดยสร้างแต่สถานเพียบมันสัตเสมีนการเบาปีมันไตรคละการปนป้องดันดาวอำนาจปีสัญญตรโกศลนึ่งการกลมเรียมกลมให้ปีกรมจวนเจ็ดเพจเต็กสารเยะในท่ามดำบอลเนียลูกจางใจโจอีหนึ่งมันไตรดอดติดชื่อเจตาส่วนเชียนคือจิมนุได้ไอสมัยกิจการทมเทงจมือขเนบานด้วยชนะปุเกกับบานดักนมมันไตรติงอ๋อมกกลมตรโลกจางใจคือจิมนุนมผนัยรถบาลข้างมันไตรซิเวลหายโจอีคือจิมนุนลมดับตีมวยในผนัยโยเทียส่วนเชียนบานกรุบจางใจโดยจิกรูนึ่งกรุบเจ้าอีโดยจีบองโปรบังการโลกบาลจัดตกเชิงปูลีฟันนึ่งนั้นอัตติดคือจีเมตอบได้โลกตกจัดบังพดส่วนเชียนบานดักนมกองตบระบอลโลกเตยกำจัดลีซูดำบงเกได้เถื่ออ้อยโลกตัวบานตอบเชียงใบเมื่อเนี่ยโลกบานบังกราเพียบมันสงบสงัดในขนมตะโกระบอกลุ้นนึ่งบานกำจัดกรมสารเยอะจำนวนประมวยปอนเนี่ยนึ่งบานบรรโจตอบเชียงมวยเมื่อเนี่ยโจตะขนมกองตบระบอลโลกบานเจริญเนี่ยได้มีสมรรถเพียบอย่างตุลุมตุลีนึ่งสบายรกเนี่ยใจดังระบายจิตรันหมกโจรมถือการไอโลกสกรรมเพียบนี้บานเถื่ออ้อยจัดระบอตะโกเนี่ยมีอำนาจในขนมสรกนึ่งเนี่ยปลายจุ่มโนทำไมสงบสงัดและช่วยอาสถานการณ์ในขนมดมบอลเชียงนั้นมีสเตอร์เพียบจากปีชนำปี100 ใบดอยชนำปี100 ใบในกฤษกราชส่วนเชียนบานวีประหาแคดเชียงเสียจำนวนใบดองระหดดอลไอสำหรับเฮิงสูนึ่งดามยาวแคดเชียงเสียบานสเตอร์แต่ถึงสรงขนมชนำปี100 ใบในกฤษกราชใช้บานบางจุดเนียกายจมมาเพียกลางตะบงได้เถื่อเอาเหลียวไปปลายเชยจังตะกอนทงอบรรทุปีชาดันดามบานเชียงลิงโลกบานพญาลิขัดเตอร์ส่วนเชียนดอยบรรเจจังฉบับปีเจตนาขนมการดันดามยาวตึกไดอูขังเกิดกรมระบส่วนเชียนมีนปีกรมได้จองทัวร์สังเกตประชาหนึ่งชายช้างดักนมดอยลูซูหนึ่งโจอีหนึ่งกรมได้จองโจจันดักนมดอยจางใจตัวใบเจียจางใจมีนอติปโลคลั่งในเปนูก่อดอยก่อส้นเชียนมีนจัดจองประโยชน์จมูกชายช้างได้ในเปนูลูซูกับบานนมจูกะเลี้ยงได้เจียเนี่ยยุทธศาสตร์ระบลิไปหมอกปีเชียงเสียดำใบบรรเจปีการปรัชญาจัดระบลิไปขนมการจองสมพรเพียบจมูกส้นเชียนดำใบประชาหนึ่งชายช้างโจอีบานปัญญลปีกลเวบัตสิงเซในยุทธเนียการระบชายช้างโดยอ้างทาใจจุ่มเนี่ยคือจีรึงได้มันไอตรุยเตส้นเชียนบานสำหรับจัดอย่างมือมัดในขนมการแต่งตั้งโจอีหนึ่งชังปูจีเมเป็นเชียการตบช่วยหนึ่งสดัมดำใบสหการกองตบจมูกเหลียวไปหนึ่งโจสมรภูมิประชังจมูกหนึ่งชายช้างโดยประยุทธ์ศาสตร์ระบโฮงไก่เติบโตเอาโจอีบานกำจัดกองตบระบชายช้างในจังทมอกระห้อมหรือกระเชปี ป
ដោយប្រើប្រាស់កងទ័ពត្រឹមតែ 50,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីសមរភូមិនោះលាវប៉ៃជូអ៊ីនិងអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានដេញតាមកងទ័ពដែលកំពុងតែដកថយរហូតដល់ខេត្តណានឆៅត្រូវបានបង្ខំឲ្យដកថយទៅភាគខាងជើងដោយបន្សល់ទុកឆៅយិននៅជាងលីងនិងតែងតាំងយាជីនឲ្យការពារស៊ីងយ៉ាងនៅពេលដែលកាន់នាងកំពុងត្រូវបានឆៅយិនឡោមព័ទ្ធនៅអ៊ីលីងជូអ៊ីក៏បានអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លីម៉ងដោយទុកឲ្យលាវថងទប់ទល់នឹងឆៅយិនរីឯខ្លួនឯងក៏បានដឹកនាំកងទ័ពពាក់កណ្ដាលទៅជួយសង្គ្រោះកាន់នាងរហូតទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះដែរស៊ុនឈៀនក៏បានដឹកនាំកងទ័ពធំឡោមព័ទ្ធហឺហ្វៃហើយបញ្ជាឲ្យចាងចៅទៅវាយប្រហារស្រុកតាំងទូប៉ុន្តែការធ្វើយុទ្ធនាការរបស់ចាងចៅមិនទទួលបានជោគជ័យហើយស៊ុនឈៀនក៏មិនអាចដណ្ដើមយកក្រុងបានទើបសម្រេចចាត់ដកទ័ពត្រឡប់មកវិញឆ្នាំ209ជូអ៊ីនិងឆៅយិនបានជាប់គៀងនៅក្នុងសមរភូមិអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំកងទ័ពរបស់ឆៅយិនបានរងនឹងការខូចខាតបង់យ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ទីបំផុតត្រូវបានបោះបង់ក្រុងហើយរត់គេចខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះដែរលាវប៉ៃក៏បានដាក់សំណើជូនរាជវាំងដើម្បីតែងតាំងស៊ុនឈៀនជាមេទ័ពប្រទេសសេះនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងខេត្តស៊ីជូវស៊ុនឈៀននិងលាវប៉ៃបានជួបជុំគ្នានៅជីងគូដែលទីនោះស៊ុនឈៀនបានយល់ព្រមឲ្យលាវប៉ៃខ្ចីខេត្តណាន់និងទឹកដីដទៃទៀតដែលនេះគឺជាការបញ្ជាក់យ៉ាងរឹងមាំនៅសម្ព័ន្ធភាពស៊ុនលាវទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស៊ុនឈៀនបានបដិសេធមិនធ្វើតាមយោបល់របស់ជូអ៊ីនិងលាវហ្វាន់ដែលស្នើឲ្យចាប់ខ្លួនលាវប៉ៃទុកនោះទេដោយសារតែការភ័យខ្លាចចំពោះសកម្មភាពរបស់ស៊ុនឈៀនឆៅបានបង្ខំឲ្យប្រជាជននៅហ៊ុយណានផ្លាស់ទៅភៀកខាងជើងដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនជាង 100,000 គ្រួសារនៅក្នុងតំបន់ជើងហ៊ុយរត់ឆ្លងទន្លេយ៉ងសេដើម្បីសុំជ្រកកោនជាមួយនឹងស៊ុនឈៀនឆ្នាំ210នៃគ្រិស្តសករាជស៊ុនឈៀនបានបញ្ជូនប៉ូជីទៅធ្វើសឹកនៅភូមិខាងត្បូងដោយសារតែសម្ពាធពីកងទ័ពរបស់ប៉ូជីនៅខេត្តជាវជូវទាំង9បានចុះចាញ់ស៊ីសែបានដឹកនាំបងប្អូនមកទទួលស្គាល់អំណាចរបស់ត្រកូលស៊ុនឆ្នាំ211នៃគ្រិស្តសករាជស៊ុនឈៀនបានធ្វើតាមយោបល់របស់ចាងហុងដោយផ្លាស់ទីតាំងរដ្ឋបាលទៅកាន់មូលៀងឆ្នាំ212នៃគ្រិស្តសករាជលោកបានសាងសង់និងប្រូរឈ្មោះមូលៀងទៅជាជៀនយ៉េបច្ចុប្បន្នទីក្រុងណានជីងក្នុងឆ្នាំដដែលលោកក៏បានសាងសង់បន្ទាយរូស៊ូដើម្បីការពារការឈ្លានពានពីភាគខាងត្បូងរបស់ឆៅឆ្នាំ213នៃគ្រិស្តសករាជឆៅបានវាយប្រហារបន្ទាយរូស៊ូស៊ុនឈៀនក៏បានប្រើប្រាស់កងទ័ពជើងទឹកឡោមព័ទ្ធកងទ័ពជើងទឹករបស់ឆៅដោយចាប់បានមនុស្សជាង 3,000 នាក់និងធ្វើឲ្យទាហានឆៅជាច្រើនពាន់នាក់លង់ទឹកស្លាប់បន្ទាប់ពីជាប់គាំងអស់ជាង1ខែឆៅក៏បានដកទ័ពត្រឡប់ទៅវិញឆ្នាំ214នៃគ្រិស្តសករាជស៊ុនឈៀនក៏បានដឹកនាំលីម៉ងនិងកាន់នាងទៅវាយប្រហារក្រុងវ៉ាន់ដោយចាប់បានអ្នកគ្រប់គ្រងស្រុកលូជាងគឺជូគងនិងមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកស៊ុនឈៀនក៏បានគ្រប់គ្រងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃជើងហ៊ុយឆ្នាំ215នៃគ្រិស្តសករាជបន្ទាប់ពីលាវប៉ៃដណ្ដើមបានអ៊ីជូវស៊ុនឈៀនក៏បានទាមទារខេត្តជីងជូវមកវិញប៉ុន្តែលាវប៉ៃបានបដិសេធស៊ុនឈៀនក៏បានបញ្ជូនលីម៉ងទៅដណ្ដើមយកខេត្តជៀងសៀគូយ៉ាងនិងលីងលាងលាវប៉ៃក៏បានបញ្ជូនគុនអ៊ីមកទប់ទល់ជាមួយនឹងលូស៊ូនៅអ៊ីយ៉ាងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសារតែឆៅបានវាយប្រហារហានចុងលាវប៉ៃក៏បានសុំចរចាជាមួយនឹងស៊ុនឈៀនដោយបញ្ឆេញទឹកដីគ្នាគ្រប់គ្រងស៊ុនឈៀនក៏បានវាយប្រហារហឺហ្វៃម្ដងទៀតប៉ុន្តែត្រូវប្រាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការវាយប្រហារដោយភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ចាងឡាវស៊ុនឈៀនស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតដែលត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះយ៉ាងលំបាកទើបអាចរត់គេចខ្លួនរួចនៅអំឡុងឆ្នាំ216ដល់ឆ្នាំ217នៃគ្រិស្តសករាជឆៅបានវាយប្រហារបន្ទាយរូស៊ូជាថ្មីម្ដងទៀតនិងបានញុះញង់ឲ្យពួកសាន់យេបះបោស៊ុនឈៀនក៏បានបញ្ជូនហឺឈីនិងលូស៊ីនទៅបង្ក្រាបពួកឧទាមទាំងនោះឆ្នាំ217នៃគ្រិស្តសករាជស៊ុនឈៀនក៏បានពិភាក្សាជាមួយនឹងលីម៉ងអំពីផែនការដណ្ដើមយកខេត្តជីងជូវមកវិញហើយក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំកងទ័ពលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យមេទ័ពស៊ីសៀងទៅជួបឆៅដើម្បីស្នើសុំចុះចាញ់ឬក៏ចុះចូលឆៅក៏បានយល់ព្រមស្ដារទំនាក់ទំនងមិត្តភាពឡើងវិញនៅពេលដែលក្រុងស៊ីងយ៉ាងនិងវ៉ាន់ឆឹងមានភាពចន្លោះប្រហោងគុនអ៊ីក៏បានបើកយុទ្ធនាការនៅក្នុងសមរភូមិវ៉ាន់ឆឹងក្នុងអំឡុងពេលនោះមានការលើកឡើងថាគុនអ៊ីបានប្រមាថមើលងាយបេសកជនរបស់ស៊ុនឈៀនម្ដងហើយម្ដងទៀតនិងបានបញ្ជូនមនុស្សទៅដណ្ដើមយកស្រូវពីច្រកសៀងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដោយយកហេតុផលនេះស៊ុនឈៀនក៏បានបញ្ជាឲ្យធ្វើសង្គ្រាមលើខេត្តជីងជូវដោយតែងតាំងលីម៉ងជាមេទ័ពដឹកនាំកងទ័ពជួរមុខលីម៉ងបានដណ្ដើមយកខេត្តណានលីងលៀងនិងអ៊ូលៀងដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លាវប៉ៃដោយមិនមានការបង្ហូរឈាមឡើយមេទ័ពផាន់ចាងនិងជូរ៉ានក៏ចាប់ខ្លួនគុនអ៊ីបានផងដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រឈមមុខជាមួយនឹងគុនអ៊ីស៊ុនឈៀនបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងឆៅបានដាក់សំណើទៅរាជវាំងដើម្បីតែងតាំងស៊ុនឈៀនជាមេទ័ពប្រទេសសេះនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងខេត្តជីងជូវ
សុនឈៀនបានបញ្ជូនបេសកជនទៅស្វែងទូសាអាកដល់រាជវាំងហើយថែមទាំងបានបញ្ជូនឆ្លើយសឹកដែលចាក់បានពីមុនមកដូចជាជូគង់ទៅឲ្យភាគខាងជើងវិញដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់សុនឈៀនក៏បានជំរុញឲ្យឆៅឡើងក្រុងរាជឆៅក៏បាននិយាយតបវិញថាក្មេងម្នាក់នេះចង់ឲ្យខ្ញុំអង្គុយលើភ្លើងផងបន្ទាប់ពីគុនអ៊ីត្រូវបានប្រហារជីវិតសុនឈៀនក៏បានបញ្ជូនក្បាលរបស់គុនអ៊ីទៅឲ្យឆៅនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ220នៃគ្រិស្តសករាជឆៅបានស្លាប់ដោយសារជំងឺហើយកូនប្រុសរបស់លោកគឺឆៅភីបានឡើងស្នងតំណែងហើយនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ220នៃគ្រិស្តសករាជឆៅភីក៏បានដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កពីស្ដេចរាជវង្សហានហើយប្រកាសខ្លួនជាអធិរាជដែលបង្កើតនគរអ៊ុយបន្ទាប់ពីឆៅភីបានប្រកាសខ្លួនជាអធិរាជសុនឈៀនក៏បានបញ្ជូនបេសកជនទៅស្នើសុំធ្វើជាអ្នកបម្រើក្រមបង្គាប់នគរអ៊ុយនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ221នៃគ្រិស្តសករាជឆៅភីក៏បានប្រទានរង្វាន់កម្រងកិត្តិយសទាំង9ដល់សុនឈៀនព្រមទាំងបានតែងតាំងលោកជាស្ដេចតាញ់នៃអ៊ូមេតបធំនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងខេត្តជីងជូវដែលមានអំណាចលើកិច្ចការយោធានៅក្នុងខេត្តជីងជូវយ៉ាងនិងជាវបន្ទាប់ពីលីប៉ៃប្រកាសខ្លួនជាអធិរាជលីប៉ៃបានប្រមូលកងទ័ពយ៉ាងច្រើនដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមសងសឹកសុនឈៀនក៏បានសម្រេចចាត់តែងតាំងលូស៊ីនជាមេតបធំដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងលីប៉ៃនៅឆ្នាំបន្ទាប់នៅក្នុងសមរភូមិអ៊ីលៀងលូស៊ីនបានកំចាត់កងទ័ពស៊ូយ៉ាងខ្លាំងក្លារហូតធ្វើឲ្យលីប៉ៃត្រូវរត់គេចខ្លួនឆ្នាំ222នៃគ្រិស្តសករាជឆៅភីបានដឹងថាការសុំបម្រើរបស់សុនឈៀនមិនមែនជាភាពស្មោះត្រង់ទេទើបបានយុទ្ធនាការយោធាប្រឆាំងនឹងតុងអ៊ូចំនួន3ផ្លូវកងទ័ពអ៊ុយផ្លូវខាងកើតដឹកនាំដោយឆៅសៀវខាងកណ្ដាលដឹកនាំដោយឆៅយិននិងខាងលិចដឹកនាំដោយឆៅចិនកងទ័ពអ៊ុយមិនអាចសម្រេចគោលដៅបានតាមការគ្រោងទុកទើបត្រូវបង្ខំចិត្តដកទ័ពទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ223នៃគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះដែរមន្ត្រីធំដូចជាសុនសៅនិងលូស៊ីនបានដឹកនាំមន្ត្រីទាំងអស់ស្នើសុំឲ្យសុនឈៀនប្រកាសខ្លួនជាអធិរាជប៉ុន្តែសុនឈៀនបានបដិសេធនៅក្នុងឆ្នាំ226នៃគ្រិស្តសករាជសុនឈៀនដែលបានលើកដំណឹងពីការស្លាប់ដោយសារជំងឺរបស់ឆៅភីក៏បានឆ្លៀតឱកាសវាយប្រហារទៅលើជាងសៀប៉ុន្តែបានត្រឡប់មកវិញដោយមិនទទួលបានជោគជ័យឡើយនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ229នៃគ្រិស្តសករាជសុនឈៀនបានឡើងគ្រងរាជ្យជាអធិរាជនៅអ៊ូឆឹងដោយបង្កើតនគរអ៊ូនិងបង្កើតរាជវង្សអ៊ូជាផ្លូវការហើយនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះដែរសុនឈៀនបានពិភាក្សាអំពីការបែងចែកទឹកដីពីស្មើគ្នាជាមួយបេសកជនរបស់នគរស៊ូហានគឺឈិនចិនតែបានមកអបអរសាទរការឡើងគ្រងរាជ្យរបស់លោកហើយពួកគេក៏បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ230នៃគ្រិស្តសករាជសុនឈៀនបានបញ្ជូនមេទ័ពអ៊ុយវិននិងជូកាជឺឲ្យដឹកនាំទ័ពថ្មើរជើងពីអាវក្រចំនួន10000នាក់ធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រទៅកាន់អ៊ីជូវបច្ចុប្បន្នគឺកោះតៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ231នៃគ្រិស្តសករាជសុនឈៀនក៏បានបញ្ជូនមេទ័ព2នាក់ទៀតឲ្យដឹកនាំកងទ័ពចំនួន50000នាក់ដើម្បីបង្ក្រាបកងសម្ព័ន្ធអ៊ូស៊ីមែនដែលកំពុងតែបះបោរនៅឆ្នាំដដែលនោះលោកក៏បានចេញរាជសារប្រហារជីវិតអ៊ុយវិននិងជូកាជឺដោយសារមិនគោរពតាមព្រះរាជបញ្ជានិងមិនសម្រេចបានស្នាដៃអ្វីឡើយនៅក្នុងឆ្នាំ234នៃគ្រិស្តសករាជឆ្លៀតឱកាសដែលមេទ័ពនគរអ៊ុយគឺស៊ឺម៉ាអ៊ីកំពុងតែជាប់ដៃនៅជួរមុខខាងលិចប្រឆាំងនឹងកងទ័ពយុទ្ធនាការភាគខាងជើងរបស់ជូកាលៀងសុនឈៀនក៏បានបញ្ជូនលូស៊ីនជូកាជីននិងអ្នកដទៃទៀតឲ្យទៅឈរជើងនៅជាងសៀនិងមានគូលោកក៏បានបញ្ជូនសុនសាវនិងចាងឆឹងឲ្យរត់ទៅមុខឆ្ពោះទៅកាន់គុនលៀងនិងហ៊ុយយ៉ាងចំណែកឯខ្លួនលោកផ្ទាល់បានដឹកនាំកងទ័ពធំទៅឡោមព័ទ្ធក្រុងហើវ៉ៃទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនៅតែត្រូវរារាំងដោយមេទ័ពការពារក្រុងគឺចាងយីងនិងអធិរាជឆៅរួយបានដឹកនាំកងទ័ពជំនួយដ៏ធំតាមផ្លូវទឹកដោយផ្ទាល់មុនពេលដែលកងទ័ពអ៊ុយមិនដល់ស៊ូឈុនសុនឈៀនក៏បានដកទ័ពត្រឡប់ទៅវិញហើយសុនសាវនិងអ្នកដទៃទៀតក៏បានបញ្ឈប់ការវាយលុកដែរនៅឆ្នាំដដែលនោះដែរសុនឈៀនក៏បានតែងតាំងជូកាខៈជាចៅហ្វាយស្រុកតានយ៉ាងដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងកងសម្ព័ន្ធសៀនយៈសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាជូកាខៈនឹងគឺជាកូនប្រុសច្បងរបស់ជូកាជីននៅឆ្នាំ237នៃគ្រិស្តសករាជលូស៊ីនក៏បានទទួលបញ្ជាឲ្យត្រួតពិនិត្យកងទ័ពនៅក្នុងការបង្ក្រាបហឹងតានហើយក៏បង្ក្រាបដោយជោគជ័យនៅឆ្នាំដដែលនោះដែរជូកាខៈក៏បានបង្ក្រាបកងសម្ព័ន្ធសានយៈហើយក៏បានបញ្ជូនកងទ័ពទៅឈរជើងនៅភាគខាងជើងក្នុងតំបន់លូជាងនៅក្នុងឆ្នាំ241នៃគ្រិស្តសករាជបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ុនតឹងបានសោយទីវង្គតស៊ុនឈៀនក៏បានតែងតាំងកូនប្រុសទី3របស់លោកគឺស៊ុនហឺឲ្យឡើងជាព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទចាប់តាំងពីឆ្នាំ242នៃគ្រិស្តសករាជមកចំនួនដ៏ធំមួយក៏បានកើតឡើងរវាងស៊ុនហឺនិងកូនទី4គឺស៊ុនប៉ាអំពីរឿងការស្នងរាជមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងរាជវាំងក៏បានបែកបាក់គ្នាជាពីរក្រុមដោយម្ខាងគាំទ្រព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទនិងម្ខាងទៀតគាំទ្រស៊ុនប៉ាដែលជាកូនទី4នៅក្នុងឆ្នាំ250នៃគ្រិស្តសករាជស៊ុនឈៀនក៏បានទម្លាក់ស៊ុនហឺចេញពីតំណែងរាជទាយាទនិងបានបញ្ជាឲ្យស៊ុនប៉ាធ្វើអត្តឃាតហើយនៅឆ្នាំដដែលនោះដែរលោកក៏បានតែងតាំងស៊ុនលៀងដែលជាកូនទី7ជាព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទថ្មីវិញនៅឆ្នាំ251នៃគ្រិស្តសករាជស៊ុនឈៀនក៏បានឆ្លងជំងឺម្យ៉ាង
បន្ទាប់ពីបានធ្វើពិធីបូជាដល់ឋានសួគ៌និងផែនដីនៅតំបន់ជ័យក្រុងខាងត្បូងនៅឆ្នាំដដែលនោះដែរស៊ុនឈៀនក៏បានកោះហៅមេទ័ពធំជូកខៈមកកាន់រាជវាំងជាបន្ទាន់ហើយបានតែងតាំងលោកជាព្រះគ្រូរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទនៅពេលដែលជំងឺរបស់លោកឈានដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរលោកក៏បានផ្ទេរកិច្ចការនគរឲ្យទៅជូកខៈនិងមន្ត្រីដទៃទៀតជាអ្នកមើលការខុសត្រូវហើយនៅថ្ងៃទី21ឧសភាឆ្នាំ252នៃគ្រិស្តសករាជស៊ុនឈៀនបានសោយទីវង្គតនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងក្នុងជន្មាយុ71ព្រះវស្សាដោយសោយរាជ្យអស់រយៈពេលជាង24ឆ្នាំព្រះនាមក្រោយសោយទីវង្គតរបស់លោកគឺអតិរិតាស៊ុនឈៀនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមានជន្មាយុវែងជាងគេនៅក្នុងសម័យកាលសាមកុកស៊ុនឈៀនមិនមែនជាអ្នកកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះពីបាតដៃទទេដូចឪពុកនិងបងប្រុសរបស់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែលោកគឺជាអ្នករក្សានិងពង្រីកទឹកដីលោកឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងវ័យ19ឆ្នាំខណៈដែលទឹកដីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់លោកមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់មនុស្សលោកដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ទេពកោសល្យរបស់មន្ត្រីស៊ីវិលដូចជាចាងចៅនិងមេទ័ពដូចជាជូអ៊ីលូស៊ូនិងលូស៊ីនជាដើមលោកគឺជាមនុស្សដែលបត់បែននៅពេលដែលលាវប៉ៃខ្លាំងលោកចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយលាវប៉ៃប៉ុន្តែនៅពេលដែលលាវប៉ៃខ្លាចជាការគំរាមកំហែងដូចជារឿងរ៉ាវនៅជីងជូវលោកក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់នគរខ្លួនពលគឺទៅចងសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងឆៅវិញជីវិតរបស់ស៊ុនឈៀនបានបញ្ចប់ដោយភាពចម្រុងចម្រាសនេះគឺជាកំហុសដ៏ធំបំផុតរបស់លោកការមិនដាច់ស្រេចនៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកស្នងរាជរវាងស៊ុនហឺនិងស៊ុនប៉ាបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បែកបាក់គ្នាជាបាក់ពុកវាបានបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយដែលលោកបានកសាងអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍នៅពេលដែលចាស់ទៅលោកក៏ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងសមាជិកគ្រួសារការប្រហារជីវិតឬការដាក់ទោសអ្នកមានសមត្ថភាពខ្លះបានធ្វើឲ្យចុកខ្សោយដល់ភាពរឹងមាំនៃនគរអូបន្ទាប់ពីលោកបានសោយទីវង្គតសរុបមកបើនិយាយអំពីទេពកោសល្យគ្រប់គ្រងស៊ុនឈៀនគឺជាមេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យម្នាក់លោកអាចរក្សានគរអូឲ្យមានស្ថិរភាពនិងរីកចម្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមេដឹកនាំផ្សេងៗនាសម័យនោះ